So this is formula sin square theta plus cos square theta equal to 1. Sin square theta plus cos square theta equal to 1. Next, this is first formula. Second formula, write down sec square theta minus tan square theta equal to 1. Next, third formula. This is for theta between 0 and 90 degrees. This value 0 and 90, less than 90. Next, cosec square theta, cosec square theta minus cot square theta equal to 1 for theta between 0 and less than or equal to 90. Next, another formula tan theta equal to sin theta by cos theta. Next, cos 2 theta equal to cos 2 theta equal to cos square theta minus sin square theta. It is equals to 2 cos square theta minus 1 equal to 1 minus 2 sin square theta. These are the formulae. Next, sin 2 theta equal to sin 2 theta equal to 2 sin theta cos theta equal to 1 minus tan square theta by 1 plus tan square theta. ఓకే, నోట్ చేసుకోండి. నోట్ చేసుకున్నారా? కనిపిస్తుందా? బోర్డు కనిపిస్తుందా? ఓకే, రబ్ చేయమంటారా? నెక్స్ట్, నిన్నటి రికార్డ్ రాలేదు. మళ్ళీ ఇది రికార్డ్ అయిన తర్వాత నేను అడుగుతాను. నేను రికార్డ్ నిన్నటి రాలేదు. ఓకేనా? ఇవాళ కూడా మార్నింగ్ కూడా రికార్డ్ రాలేదు. ఇంకా నిన్నటి నుంచి రికార్డ్స్ రాలేదు. సో నెక్స్ట్, సైన్ ఆఫ్ ఏ ప్లస్ ఆర్ మైనస్ బి ఇజ్ ఈక్వల్స్ టు సైన్ ఏ ప్లస్ బి ఉంటే సైన్ ఏ కాస్ బి ప్లస్ కాస్ ఏ సైన్ బి. ఆర్ దీంట్లోనే మైనస్ వచ్చింది అనుకోండి, సైన్ ఏ కాస్ బి మైనస్ కాస్ ఏ సైన్ బి అవుతుంది. నెక్స్ట్, దిస్ ఇస్ అనదర్ ఫార్ములా రాసుకోండి. నెంబరింగ్ ఎక్కడ వరకు అయిందో, కాస్ ఆఫ్ ఏ ప్లస్ ఆర్ మైనస్ బి ఈక్వల్ టు కాస్ ఆఫ్ ఏ ప్లస్ బి ఉంటుంది అనుకోండి, అప్పుడు కాస్ ఆఫ్ ఏ ప్లస్ బి ఈక్వల్ టు దట్ ఈస్ కాస్ ఆఫ్ ఏ ప్లస్ ఆర్ మైనస్ బి అనే ఫార్ములాకి కాస్ ఏ కాస్ బి కాస్ ఏ కాస్ బి. ఇక్కడ ప్లస్ వచ్చినప్పుడు దీంట్లో కాస్ కి మాత్రం రివర్స్ వస్తుంది. ఇక్కడ ప్లస్ ఉన్నప్పుడు ఇక్కడ మైనస్, ఇక్కడ కింద మైనస్ వచ్చినప్పుడు మైనస్ తీసుకున్నప్పుడు ప్లస్ అవుతుంది. సో కాస్ ఏ కాస్ బి మైనస్ సైన్ ఏ సైన్ బి.
నెక్స్ట్ ఫార్ములా tan of a plus or minus b is equals to tan of a ప్లస్ ఉన్నప్పుడు ప్లస్ తీసుకున్నాం అనుకోండి a ప్లస్ b అన్నప్పుడు tan a ప్లస్ ఇక్కడ ప్లస్ వస్తుంది. ఒకవేళ మైనస్ తీసుకుంటే tan a మైనస్ tan b బై ఇక్కడ అప్పుడు ఏమవుతుందంటే డినామినేటర్ లో పైన ప్లస్ వాల్యూ తీసుకున్నప్పుడు మైనస్ వస్తుంది. ఒకవేళ మైనస్ తీసుకుంటే ఇక్కడ కింద ప్లస్ అవుతుంది. 1 ప్లస్ tan a tan b. నెక్స్ట్ tan 2a equal to formula tan 2a equal to 2 tan a by 2 tan a by 1 minus tan square a. tan 2a equal to 2 tan a by 1 minus tan square a. ఓకే, నోట్ చేసుకున్నారా? కట్ చేయమంటారా? ఓకే, నెక్స్ట్ sin 3 theta equal to formula sin 3 theta equal to 3 sin theta minus 4 sin cube theta. So next cos 3 theta equal to 4 cos cube theta minus 3 cos theta. Next tan 3 theta equal to 3 tan theta minus tan cube theta. tan cube theta ఇది క్యూబ్ ఇది by 1 minus 3 tan square theta. So these are the formulae to remember. ఇవన్నీ ఈ ఫార్ములాస్ అన్ని గుర్తుపెట్టుకోండి. ఓకే, నెక్స్ట్ నోట్ చేసుకున్నారా? రబ్ చేయమంటారా? ఓకే, నెక్స్ట్ one problem. In a triangle ABC, right angled at B, if sin A equal to 4 by 5, find the value of tan A. So here we have to draw a right angle triangle. Suppose this is a right angle triangle and this is A, and in this right angle triangle at B అన్నాడు. అంటే B అనే పాయింట్ ఇక్కడ తీసుకుంటే రైట్ యాంగిల్ ఎక్కడ ఉండాలి? B దగ్గర రైట్ యాంగిల్ ఉండాలి 90 degrees. అండ్ దిస్ ఇస్ C. సో అప్పుడు ఇదేమవుతుంది? పర్పెండిక్యులర్. ఇదేమవుతుంది? బేస్. ఇదేమవుతుంది? హైపోటెనస్. నౌ ఇప్పుడు మనకి ఇచ్చింది ఏంది? ఇన్ దిస్ sin A equal to 4 by 5. So sin A equal to 4 by 5, that is equals to sin theta means what? Sin A value 4 by 5 అంటే ఏంది? In the from the triangle which side by which side అవుతుంది?
perpendicular by hypotenuse. So perpendicular by hypotenuse. So ఇప్పుడు perpendicular by hypotenuse అంటే we have from this if two fractions are equal, the numerator will be equal to numerator, denominator will be equal to denominator. So here from this perpendicular equal to p equal to 4 and next h equals to 5. So this is p value is nothing but this is 4 and this value is 5. We don't know the base basically. So from the right angle triangle we have the formula hypotenuse square equals to, that is perpendicular square plus base square. So from this base square equals to the perpendicular square transfers to this side, transfer hypotenuse square minus perpendicular square. So that is equals to hypotenuse square means hypotenuse is nothing but 5. Hypotenuse is 5 square. 5 square minus perpendicular square means that is 4 square. That is equals to 16 is equals to 9. So base square equals to 9. That is base is equals to under root 9. How much it is? Under root 9 is 3. So ఇప్పుడు base value కూడా we got how much? 3. Now from this we know that what we have to find the value of tan A. Tan A అనగానే మీకు ఏం తెలుసు? Tan A is equals to పొద్దున మార్నింగ్ రాండి. Tan A ఏమవుతుంది? P by 3 అన్నది. P by B. Okay, very good. So P by B means 5, 4 by B means 3. 4 by 3. So tan A equal to 4 by 3. Note చేసుకోండి. ఈవినింగ్ చాలా తక్కువ మంది జాయిన్ అయ్యారు. ఓన్లీ 7 మెంబర్సే ఉన్నారు. ఎందుకంటే రవణి వెళ్ళిపోయిందండి. శిల్ప రవళి లేదు. ఓకే ఓకే. సో 6 అయినారు మళ్ళీ. సరే నెట్వర్క్ ప్రాబ్లం ఉండొచ్చు. సర్లేండి. ఓకే, నోట్ చేసుకోండి. నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం. Next problem. If sin theta equal to 24 by 25, then find the value of n. బోర్డు క్లారిటీ లేదా? లైట్ బంద్ చేస్తే క్లారిటీ ఉంటుందండి. ఇప్పుడు కనిపిస్తుందా? కనిపిస్తుందా ఇప్పుడు? అవుపిస్తలేదా? ఓకే. Then find the value of cosec theta plus cot theta. సో ఇప్పుడు మనకు ఒక రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్ తీసుకున్నాం అంటే దిస్ ఇస్ రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్ A B C.
this is perpendicular, this is base, this is hypotenuse. So sin theta equal to we have given Sherwin 24 by 25. So what is sin theta? P, P value equal to 24 and H value equal to 25. Now from Pythagorean theorem, Pythagoras theorem, H square equals to P square plus B square. మన B తెలియదు. ఇది 24, ఇది వచ్చేసి 25. సో B ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. So that is H square అంటే 25 whole square. It is equals to 24 whole square plus B square. So equals to 25 square ఎంత అవుతుంది? 625. ఈ 24 స్క్వేర్ ఇటువైపు వస్తే 576 అవుతుంది. 24 స్క్వేర్ ఇస్ 576. బోర్డు సరిగ్గా లేదా? బోర్డు క్లారిటీ లేదా? ఓకే 1 మినిట్. ఇప్పుడు ఇప్పుడు కనిపిస్తుందా? ఇప్పుడు కనిపిస్తుందా? ఓకే ఓకే ఇక్కడ ఇప్పుడు ఇప్పుడు కనిపిస్తుంది. ఓకే సో ఇప్పుడు 625 మైనస్ 576 ఎంత అవుతుంది? 625 మైనస్ 576 చెప్పండి. సబ్ట్రాక్ట్ చేస్తే ఎంత అవుతుంది? 625 మైనస్ 576 yes 49. So that is B square equals to 49. So B value equal to under root 49, square root 49. So it is square cancel అవుతుంది, into root వస్తుంది. So that is equals 7. So B value ఎంత? 7. Now మనకు కావాల్సింది cosec theta. Cosec theta చెప్పండి. Cosec theta equal to ఫార్ములా ఏం రాసుకున్నారు మీరు? నో అట్లా కాదు. ఈ ట్రయాంగిల్ తీసుకుంటే PBH తీసుకున్నప్పుడు cosec theta ఏం రాయించాను? రేషియోస్ రాసుకోలేదా? హైపోటెనస్ బై పర్పెండిక్యులర్. సో ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే sin theta కి రివర్స్. ఇక్కడ మీరు మామూలుగా సింపుల్ గా జ్ఞాపకం పెట్టుకోండి. H by P that is equals to cosec theta is nothing but H అంటే 25 by P means 24. బోర్డ్ క్లారిటీ లేదా? ఇప్పుడు క్లారిటీ లేదా? లేదా? ఓకే నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం బ్లాక్ స్కెచ్ తో రాస్తాను. సో cosec theta అంటే 25 by 24. నెక్స్ట్ cot theta. సో cot theta ఫార్ములా ఏంటి చెప్పండి? cot theta ఏం రాసుకున్నారు? B by B, base by perpendicular. That is equals to base అంటే 7 by perpendicular 24. Then ఇప్పుడు మన cosec theta plus cot theta equal to cosec theta plus cot theta find out చేయాలి. So that cosec theta means 25 by 24 plus cot theta is nothing but 7 by 24. It is equals to 25 plus 7 by 24. That is nothing but 32 by 24. Bases in the denominator same ఉన్నాయి కాబట్టి 25 plus 7 27 అవుతుంది. 25 plus 7 32 అవుతుంది. ఓకేనా? సో ఒకసారి బ్లాక్ స్కెచ్ తో రాస్తాను నేను. ఏంటి? బ్లాక్ స్కెచ్ తో రాస్తే క్లారిటీ లేదంటావా?
ఏ స్కెచ్ తోటి? ఏది ఏంది స్కెచ్ తోటి? అయితే రూమ్ లో తీసుకుంటున్నా నేను, దట్ ఈస్ ద ప్రాబ్లం. అవుట్ సైడ్ తీసుకుంటే బాగా కనిపిస్తుంది. ఓకేనా? సో ఇటు కొద్దిగా జరపండి. ఇప్పుడు కనిపిస్తుందా రమణి? కనిపిస్తుందా ఇప్పుడు? సరే, ఇదైతే నోట్ చేసుకోండి, ఒకసారి చూద్దాం. నేను ఇక ముందు బయట తీసుకుంటానులే, అవుట్ సైడ్ తీసుకుంటాను క్లాస్. ఓకే. ఏంటి ఏమంటారు అమృత? ఏంటి కార్తీటాదా? కార్తీటాది ఏంది? బి బై పి. నేను బి బై పి రాయలేదా? బి బై పి నే రాసా. అవును, అడ్జసెంట్ సైడ్ బై పర్పెండిక్యులర్, కరెక్టే అది. బేస్ బై పర్పెండిక్యులర్ కార్టీటా. పి బై పి కాదు, పి బై పి కాదు, పి బై పి టాన్ టీటా. ఎవరు అమృతనేనా? నాగప్రవళి, టాన్ టీటా అనేది పి బై పి. పి ఫర్ ప్యారెట్, బి ఫర్ బ్యాట్, బి ఫర్ బ్యాట్, పి ప్యారెట్ బై బ్యాట్. టాన్ టీటా వచ్చేసి అదే, కార్టీటా వచ్చేసి బ్యాట్ బై ప్యాట్, బ్యాట్ బై ప్యారెట్, బి బై పి, కార్టీటా. ఓకే, అర్థం కాలేదా? మార్నింగ్ రాయించాను, ఒకసారి చూసుకోవాలి. ఫస్ట్ మార్నింగ్ ఫస్ట్ చెప్పాను. సో నెక్స్ట్ వన్ క్వశ్చన్. ఫైండ్ ద వాల్యూ ఆఫ్ find the value of 3 sin 32 degrees by cos 58 degrees minus sec 42 degrees by cosec 48 degrees. సో ఈ వాల్యూస్ తీసుకోనండి. మనం ఫస్ట్ బిట్ ఎట్లా రాయాలి? సపోజ్ sin 32 ఉంది, దీన్ని ఎట్లా రాయొచ్చు చెప్పండి? sin 32 ఈక్వల్ టు, దట్ ఈస్ sin of sin 32 ఈక్వల్ టు sin of 90 minus 58 రాయొచ్చు. sin of 90 minus 58. సో sin of 90 minus theta ఫార్ములా ఏంటి? sin of 90 minus theta ఏమొస్తుంది చెప్పండి? మార్నింగ్ రాసుకున్నారు. sin of 90 minus theta is equals to sin of 90 minus theta. సో cos theta వస్తుంది. అంటే ఇక్కడ ఇన్ ద ప్లేస్ ఆఫ్ theta 58 ఉంది కాబట్టి cos 58 అవుతుంది, cos 58 డిగ్రీస్. సో నెక్స్ట్ ఇప్పుడు sec 42 ఉంది కదా, దీన్ని రాద్దాం. sec 42 ఈక్వల్స్ టు cosec of sec of, so sec
స్కెచెస్ బాగా వాడుతున్నాను ఇంకు పోయాలి. సో సెట్ 42 ఈక్వల్ టు అనిపిస్తుందా? సెట్ 42 ఈక్వల్ టు సెట్ ఆఫ్ 90 మైనస్ ఏమవుతుంది, ఇది 48 అవుతుంది. 90 మైనస్ 48 ఎంత అవుతుంది? 42 కదా. సో sec of 90 మైనస్ theta ఫార్ములా ఏమవుతుంది? sec of 90 మైనస్ theta, sec of 90 మైనస్ theta ఏమవుతుంది? cosec theta. అంటే ఇక్కడ cosec theta ప్లస్ లో 48 ఉంది కాబట్టి is equals to cosec ఏమవుతుంది ఇక్కడ అంటే 48 అవుతుంది. అంటే ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ బై ద ఫార్ములా ఇక్కడ రాస్తున్నది ఇది 3 ఇంటూ sin 32 బదులు నేను ఏం రాస్తానంటే cos 58. sin 32 ఈక్వల్ టు ఏది ఈక్వల్ ఉంది? cos 58 కి ఈక్వల్. సో sin 32 బదులుగా ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ sin 32 ఐ రైట్ cos 58 బై ఇక్కడ cos 58 ఉంది, cos 58 మైనస్ sec 42 అంటే sec 42 బదులు ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ sec 42 వి రైట్ cosec 48 రాయొచ్చు. sec 42 ఈక్వల్ టు cosec 48 బై అగైన్ cosec 48 ఉంది, cosec 48. సో నౌ cos 58 cancels. Here cosec 48 cancels. This equals to 3 into this 1. 3 into 1 3 by 1 అంటే 3 by 1 minus ఇది 1 by 1. That is equals to 3 by 1 అంటే 3 minus 1 by 1 అంటే 1. That is equals to, so answer is 2. ఓకేనా? కనిపిస్తుందా బోర్డు? రేపటి నుంచి బ్లాక్ మార్కర్ తెస్తాను లేండి, బయట అవుట్డోర్ బయట రాసినప్పుడు మంచిగా కనిపిస్తుంది. ఓకే, ఇవాళకి ఆపేయమంటారా? ఇవాళ ఇంకొక ప్రాబ్లం చెప్పన్నా. ఓకే, I stop today. Tomorrow I will in the outdoor. ఓకేనా, అవుట్ సైడ్ చెప్తాను క్లాస్. ఓకేనా, మార్నింగ్ అవుట్ సైడ్ చెప్తాను క్లాస్, మార్నింగ్ చెప్తాను. ఓకే, ఇవాళ ఆపేస్తున్నాను. మీకు ఇవాళ చెప్పిన ఫార్ములాస్ అవి ఉన్నాయి కదా, బేసిక్స్ అన్ని ఫార్ములాస్ అన్ని చూసుకోండి. నేను కొన్ని మార్నింగ్ మీకు ట్రిగనోమెట్రీ గురించి ప్రాబ్లమ్స్ అవన్నీ పంపించాను. అమృతవర్షి నీ చేసావా? ఆ ప్రాబ్లమ్స్ చేస్తున్నావా? అవునా? అయ్యో, నేను మళ్ళీ ఒకసారి ఫోటో తీసి పంపుతా. ఏంటి? నేను మళ్ళీ ఫోటో తీసి పంపుతానులే. మళ్ళీ ఈవినింగ్ రాసుకున్నారా మీరు? రాసుకోండి. Rõ ràng đi nào các con, nên kiểu nhà của chúng ta sạch sẽ. ఓకేనా? ఓకే, నేను మళ్ళీ పంపిస్తాను, ప్రాక్టీస్ చేసుకోండి. ఓకే, క్లాస్ ఆఫ్ చేస్తున్నాను క్లాస్. ఓకే ఓకే, వెల్కమ్. ఓకే, 8 o'clock క్లాస్ ఉంటుంది. ఓకే ఓకే, బాయ్.